मैं बोलिया नहीं सी कई हम बैठा थे मैं फिर भी बोलिया और कई और डैडी पहले की होए कैसे गई जी बोलिए की होए कैसे गई जी हाँ थके होए सही क्या मैं पहले था पे वर्ष ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਕ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੋਟ ਪਾਣ ਗਏ ਕਦੀ ਵੋਟ ਪਾਣ ਗਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕਦੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ अच्छी गल है और वोट पान जब आप जाते हैं तो की करते हैं आप ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੇਅਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀਏ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ VOTING ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ सब तो कितने जाके असीं खड़े होइए जदों वोटां दी स्टार्टिंग ही होवे मान लो असीं कोशिश करते हैं कि सब तो पहला असीं जाइए ताकि असीं की कर देंगे जी पहला वोट पा के और अपने घर नूं की करिए जी घर नूं चलिए जे किते काम ते जाना पर पहला साडी स्टार्टिंग दे विच कोशिश की हुंदी है जी पहला पहुंचना ते पहुंचण तो पहला की करना पैंदा जी हुण तुसीं बिस्तरे उत्ते पै पे सोची जदों हां हां मैं जाना पर पहला मैं ही लगना हां जी ये पॉसिबल है अगर तुसीं बिस्तरे नूं ना छड्डो और अगर तुसीं फुर्ती ना करो तो वोटिंग मशीन उन्होंने घर नहीं लेके आनी आयो तुसीं लेट हो गए सिੱਟੋ वोट साडे वाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ कंप्लेंट नहीं कर सकते तो उत्थे कुछ बैठने को मिले चाहे ना मिले अगर तुम थोड़ा सा लाइन तो बाद तो फिर नहीं होना चलो पीछे हालेलुया हालेलुया ऐसे से की करना नहीं उस सच्चे परमेश्वर की आराधना करते रहे जिन्हों असि चुनना नहीं आए थे मेरी गल समझते हो उन्हें अपने लहू के द्वारा वोटिंग की है अपने लहू के नाल तुहानू अपना बेटा अपनी बेटी कोशिश किया तुहानू उन्हें डिक्लेयर किया अपने बेटियों और बेटे कादे नाल अपने जिंदा लहू के नाल तो जदों असीं उहदी हज़ूरी दे विच आ जांदे हां 15 मिनट 20 मिनट हाफ आवर ਦੇ ਵਿੱਚ आधा घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਢਿੱਲੇ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੋਲੀਏ ਹਾਂਜੀ ਥਕਾਵਟ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਭਜਨ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆਤਮਾ ਚੋਰਦਾ ਬਲ ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਬਲ ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਕਿਹਦਾ ਆਂਦਾ ਚੋਰਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਥੱਲੇ ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਬਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ मेरे अजीजों जो परमेश्वर का आत्मा आता है ना और टिकिया होया भी की करता है बोलिए और उठाता है उन्होंने खड़े करता उन्होंने स्टैंड करता ते इत्थे ਜਿਹੜੇ खड़े कीते होंदे आराधना करन दे लई ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਸ਼ਿਪ ਥੋੜੀ ਚਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਥੋੜੀ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ
ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਪੈਂਦਾ? ਥਕਾਵਟ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥਕਾਵਟ ਉਤਰੀ ਆਈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं फिर बोलिया किन्ने ने जाके नहम्याह के वचन द्वारा लीड किया? किसी ने भी नहीं किया, मैंने पता, क्योंकि बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि तुसी कभी प्रार्थना नहीं करते कि पवित्र आत्मा मैनू वचन पढ़ना सिखा, शायद इसी करके आप कमजोर हैं। क्योंकि जदों तक होली स्पिरिट तुहानू गाइड नहीं करेगा, गाइड नहीं करेगा, इसका मतलब तुसी हजे तक परफेक्ट नहीं होए। क्योंकि समा नहीं मायने रखता कि तुसी किन्ने समय तो प्रभु दी हजूरी दे विच आ रहे हो, तुसी किन्ने समय तो अपने एरिया दे विच मसीही अखबार रहे हो। मायने ये रखता कि तुसी कदों तो ओदे वचन नू सीरियस होकर रीड कर रहे हो। तुम 5 साल तो आंदे रहो, 10 साल तो आंदे रहो, कहीं कहीं परिस्थितियां होते ही होती हैं, ओते ही भटकाई जाओगे, हालात बदल जाते हैं यीशु के जाने से। 5 साल पहला भी होई, आज भी होई, केड़े बदले हालात? गांव दे विच बुराई नहीं आ, गांव दे विच कमी नहीं आ, ओना वचनां दे विच कमी नहीं आ, ओना वादां दे विच कमी नहीं है जिन्होंने ਅਸੀਂ बोल रहे हैं। पर वो उदों तक जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ लागू नहीं होते ਜਦੋਂ तक ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ नहीं हो जाते। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं पूछा मैं कितने जने रोज बाइबल पढ़ते हैं, कितने परसेंट होंगे? बहुत घट। फेसबुक, यूट्यूब सारा दिन चलेगी कंटिन्यू, डाटा खत्म होए वे दूजे दा हॉटस्पॉट करा लवांगे। भाई हॉटस्पॉट ऑन कर दे, डाटा खत्म हो गया, जरूरी चैटिंग रह गई पीछे। कभी किसी ने कोई बाइबल का सवाल पूछा फोन करके कि भाई मेरी बहन मैं तो बाइबल रीड कर रहा सी, मैंने समझ नहीं आई। जब मैं इतो पढ़ रहा सी मैंने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਮਿਲਿਆ, मैं ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करना चाहता हाँ या चाहती हाँ कि ਤੁਸੀਂ सुनना चाहोगे? नहीं, ਅਸੀਂ सीरियस नहीं हाँ अपनी मसीही लाइफ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਅਸੀਂ कौन हाँ, कित्थों आए हाँ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ क्यों हाँ, ਅਸੀਂ कित्थे जाना, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ नहीं ਕੀਤੇ। इसलिए नहीं चुनिया कि 5 साल पहला भी हो गई, आज भी हो गई, दिल टपटी छटनी उदों भी हो गई, उदा भी बेनिफिट होया। परमेश्वर की वाणी पढ़ के देखो, जिहड़े लाइफ दे विच पवित्र आत्मा ने काम किया, उनकी लाइफ दिन प्रति दिन डिफरेंट होती गई, बदलती गई। पर सिखाते होंगे इत्थे जिहड़े यीशु दे लहू च रंगे गए, उन्हां दी गल वो साडी नहीं होनी, वो हो रही है जिहड़ी हो गई। असीं ओही रहना जिहड़े पहला सी, भजन गाई जाने बस यीशु दे लहू च रंगे गए, उन्हां दी गल होर हो गई, जिहड़ी होर हो गई वो तुहाडे वांगू मेरे वांगू बाइबल नूं अनदेखा नहीं करते, वो बाइबल नूं रीड करते आ, अपनी रिस्पांसिबिलिटी समझदे आ, अपनी जिम्मेदारी समझदे आ हो कि बाइबल नूं पढ़ना साडी जिम्मेदारी आ, बाइबल को रीड करना साडी रिस्पांसिबिलिटी है। सीरियस होने नहीं होए तब कदों होवांगे जदों फटे दे पै गए, जदों घरां च चले गए। दाऊद कहता मरण तो बाद कोई तेरी बड़ाई नहीं कर सकता, कहता कि खाक तेरा धन्यवाद करेगी कि पताल दे विच मैं तेरी महिमा कर सकदा नहीं, जिउंदा हां जिउंदा ही करांगा। ਅਸੀਂ आने सिर्फ संडे ਦੇ संडे फॉर्मेलिटी पूरी करन, वो भी टाइम देते रहते हैं, ज्यादा हो गया टाइम जाके घर काम भी करने हैं। इतने भी टाइम बनया होता सी, बस इन्हें वजह खत्म कर दो चलिए कर। हर समय अलर्ट रहो मेरे जीजो, पानी पढ़ के देखा किसी अच्छी
हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब बैठ जाइए, जल्दी बिना परमेश्वर की वाणी को पढ़ांगे, थोड़ा सीरियस होना। बोलिए सुंदर सा का धन्यवाद करते हैं। यशाया ओदा 30 अध्याय में ना जल्दी जल्दी खोलना परमेश्वर का वचन। यशाया ओदा 30 अध्याय ओदा वचन 20 जल्दी पढ़ना, ध्यान से सुनना। देख के लिखे, हाँ जी ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ और ध्यान से सुनना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ परमेश्वर की वाणी दे विच यशाया परमेश्वर दा दास तुहाडे नाल मेरे नाल अज गल कर रहा और बोल रहा, बोलदे कहंदा कि भावें प्रभु तुहानू ਦੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ दुख दी रोटी ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ कष्ट दा पानी देवे, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ तां भी तुहाडा गुरु ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਲੁਕਾਵੇਗਾ। आप नू ना लुकावेगा, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ सगों तुहाडीआं अखां ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੀਆਂ। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर की वाणी विच लिखिया मेरे जीजो, परमेश्वर की वाणी दे विच दर्ज है, ਅਸੀਂ पढ़ सकते हैं, लिखता कि भावें प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ दुख की रोटी ਅਤੇ कष्ट ਦਾ पानी भी देवे, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਲੁਕਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। कई बार सोचते कुछ बढ़िया पर हो जाता कुछ जो ਅਸੀਂ सोचा नहीं होता। पर वाणी में लिखिया कहता कि बेशक परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਲੁਕਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੀ? ਵੇਖਣਗੀਆਂ। बच्चे जिन्ने मर्जी आन आज्ञाकार होण, माता पिता के विरोध विच होण, कई बार जो किसी समस्या के विच, किसी परेशानी के विच हो जाते हैं ना, तब माता पिता की फिक्र करता होवे, ओही बच के जाते हैं उन्होंने तक। साडा परमेश्वर जो सानू साडे माता पिता तो ज्यादा प्यार करता, तुहाडे लई ते मेरे लिए हर एक तो वध भी करता। एक असीं बस सुनते हैं, कई बार गाते होंदे हैं कि जिन्ना प्यार तू कीता मेरे लिए, उन्ना प्यार किसी मैनू कहता, चाहे मां हो मेरी, चाहे बाप हो मेरे। ये सही है मेरे जीजो, सचमुच इस धरती ते रहने, इस धरती तो बाद भी अगर तुहानू ते मैनू किसी ने संभालना, तुहाडे लिए ते मेरे लिए कोई फिक्रमंद है, तो वो साडा सच्चा झूठा आंखी जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। कई बार असीं सोचते हैं कि साडे जीवन दे विच दुख समस्या परेशानियां क्यों आ, और अगर असीं किसी समस्या परेशानी दे विच हां तो साडा परमेश्वर कित्थे आ? कि ये जीवन दे विच समस्यावां परेशानियां साडे जीवन दे विच कि परमेश्वर दी अनुमति द्वारा ही है? कई बार असीं समस्यावां परेशानियां दे विच हुंदे होया अपने आप को इकल्ला फील करते हैं, अपने आप को त्यागया होया महसूस करते हैं कि शायद ये समस्यावां परेशानियां, ये दुख तकलीफ मेरी लाइफ दे विच इसे करके आ कि परमेश्वर मैनू छाड़ दिता, जब परमेश्वर ने मैनू विसा दिता, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। नहीं
परमेश्वर हर परिस्थिति दे विच तुहाडे नाल ते मेरे नाल हमेशा ही है। हालेलुया। पर कई बार दुख मुसीबत लाइफ दे विच आंदे हैं, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਔਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਮੁੜੋ, ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਮੋੜੋ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜੋ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੋੜਾ ਦੇਖਿਆ? ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਂਗੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਈਕ ਟਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ? ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੋੜਾ? ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਾਸੀਅਤ ਜਾਣਦੇ? ਉਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫ ਕੀ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ? ਇੱਕ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਕੀ ਆ ਰਾਈਟ ਕੀ ਆ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿੱਧਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਆ? ਬੋਲੀਏ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਜਦੋਂ ਮੁੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਲਗਾਮ ਜਿਹੜੀ ਬਾਗ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਦ ਵੀ परमेश्वर का वचन, और इधर देखो तद भी, बोलिए, ये भी इतना चढ़िया होना चाहिए दोनों तरफ। यहोशुआ को परमेश्वर ने बोले जगह कितना चढ़ना? यहोशुआ नक की सेहत दे नाल, और नक हमेशा कितना होता? देखो कभी किसी का कितना होता नक जी? किदा टेढ़ा तो नहीं होता ना? किदा एंड करना होवे? देखो नक कितना होता है जी? बोलिए। सानू भी परमेश्वर ने सदा चलने को कहा। दुख मुसीबत परेशानियां कई हो जाती बोलते रब सानू ही प्रीख्या च पाई जाता, हर बड़ी सोहनी बसती है इत्थे धरती ते। ये साडे नाल ही क्यों हो रहा? ओहदा कोई रीजन है, क्लीयर करांगे। बाइबल दे विच किते नहीं लिखिया कि ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਪੜਿਆ? ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੀਆਂ 100% नो डाउट, पर वापस कोई समस्या च नहीं आऊंगी, परेशानी च नहीं आऊंगी, इसका कोई पक्का इलाज नहीं है। क्योंकि समस्या परेशानियां परमेश्वर के वलों नहीं, एक इंसान की अपनी चोन है। ज़बूरा की पुस्तक में साफ लिखा गया कि धरती उत्ते किनिया दी बहुत मुसीबतां पैंदियां, पर यहोवा उन्हां सबना तो उसनूं की करता है? छुड़ाता है, बचाता है। देखना कितनी मुसीबतां पैंदियां धरतियां ते। हुण आपां कौन है जी? आपां कौन है? फिर मुसीबतां लई तैयार रहो, सीधी गल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बच्चा पढ़ना की यिर्मयाह ओदा 12 अध्याय, जल्दी नहीं बोलना फिर अपने पर क्लियर करांगे। यिर्मयाह 12 अध्याय ओदा 5 वचन देखिए की लिखदा यिर्मयाह।
ਜੇ ਤੂੰ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਤੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਯਰਦਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਤੂੰ ਯਰਦਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਵਾ, ਤੇਰਾ ਫੇਥ ਆ, ਯਰਦਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਵਧੋ ਫੁੱਲੋ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗਲਤ ਚੋਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੋਮੀਆਂ 5:12 ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪਾਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੌਤ ਆਈ ਔਰ ਮੌਤ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਚੋਇਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੋਣ ਆ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਗਲਤ ਚੋਣ ਕਰਕੇ, ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਤਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਯੂਸਫ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਯਰਮੀਆ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅਯੂਬ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲੋਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਪਰਤਾਏ ਗਏ ਆ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰੋਮੀਆਂ ਉਹਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ, मैंने बोलना जल्दी जल्दी, रोमिया ਉਹਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 20 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੌਲਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਾਂ ਅਨੰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਦੇਖਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨੰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਜੀ? ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੀ ਲਿਖਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨੰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ?
ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪਣਵੇਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਜਨਮ ਲੈ ਲਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਜੀ, पर उम्मीद नाल इसलिए जो सृष्टि आप भी विनाश दी गुलामी तो छुट के ਹੁਣ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ परमेश्वर दे बालकां दी वड्याई दी ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਈ आजादी को प्राप्त करे। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ? ਬੋਲੀਏ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਾਲਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੇ ਹੌਕੇ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਹੌਕੇ ਭਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਿਰੀ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੌਕੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੌਕੇ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਹੌਕੇ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਪ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੌਕੇ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਧ ਦੀ ਵਾਚਕਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਅੱਧ ਦੀ ਵਾਚਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੌਕੇ ਭਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਾਪ ਦਾ ਬੋਝ ਉਹਨੇ ਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਬੀਰ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੋਝ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਸੋਚੋ ਧਰਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਨੰਦੀ, ਉਹ ਫੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਹੌਕੇ ਭਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਦੀ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਉਸ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਛਾਂ ਬੰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਹੋਣਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਾਪ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਬੋਲੀਏ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੋਕੇ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਰਾਪ ਆਇਆ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਲੀਏ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜੀ?
ਜਿਹਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੱਟਾਂ ਲਗਾਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਭੁਗਤਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਭੁਗਤਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ? ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਭੂ ਵੜਦੇ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੈਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖੋਗੇ ਪਹਿਲਾ ਯੋਹੰਨਾ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 19 ਵਚਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਖੋਲਣਾ, 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 19 ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਾਤੀਆਂ 1:4 ਜਲਦੀ ਖੋਲਣਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਯੋਹੰਨਾ ਪੰਜ ਦਾ जल्दी हाँ जी, जल्दी इतने देखता कहता कि असी जानते हाँ भई असी परमेश्वर तो हाँ अते सारा संसार उस दुष्ट दे बस प्यार होया है। और असी जानते हाँ जो परमेश्वर का पुत्र आया अते सानू बुद्धि दिती भई असी उस सच्चे नू जानिए अते असी उस सच्चे विच अर्थात उस दे पुत्र यीशु मसीह विच हाँ। हालेलुया। कहता कि संसार की होया होया है जी, उस दुष्ट ने वस दे विच पिया है। आज बहुत सारे लोगों के प्रभुता कर रहा, बहुत सारे लोगों को समस्यावां दे जो परेशानियां दे विच गलत कामां दे नहीं एप्रीशिएट कर रहा कि तुसी करो, पर बाणी च लिखिया पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए कहा कि असी उस सच्चे परमेश्वर को जानिए, असी उस सच्चे परमेश्वर तो रूबरू होइए कि जीवन दे विच परेशानियां उस परमेश्वर ने वचन ने विरोध विच कीते हुए काम है। और गलातियां 1:4 में पढ़ा कि लिखिया, हाँ जी जल्दी पढ़िए ना, गलातियां ओदा 1 अध्याय ओदा 4 वचन जल्दी जल्दी जी अगर मिल गया। जिन्हें साडियां पापां के कारण अपने आप दे दिता। हम ध्यान से सुनिए, देखता जिसने साडे कारण अपने आप दे दिता भाई साडे परमेश्वर अते पिता की इच्छा के अनुसार सानू इस वर्तमान बुरे युग तो बचा लवे। हालेलुया। की कहता कि परमेश्वर चाहता है कि ओदे बेटियां ओदे बेटे इस वर्तमान युग दे विच बुरे कामां तो या इन्हां समस्यावां तो की हो जाण जी, बच जाण। कहता कि दुख दी रोटी कसते पानी दे विच भी परमेश्वर तुहाडे नाल है, छड्डण वाला नहीं है। शद्रक मेशक ते अबेदनगो दे बारे में चंगी तरह जानते हैं। अग दी बादी हुई भट्टी दे विच भी परमेश्वर नाल सी। जब स्टीफन का पथराव कर करके मार दिता गया उदों वे कह रहे कि मैं आकाश में खुला और परमेश्वर के पुत्र को सच्चे हाथ विराजमान देख रहे। परमेश्वर उदों भी नाल सी। परमेश्वर कभी शाता नहीं, परमेश्वर कभी त्यागता नहीं है। सिर्फ गलत फैसले गलत डिसीजन कई बार लाइफ में समस्याओं परेशानियों को लेके आते हैं। पहला पत्रस मैंने जल्दी खोलना ओदा 5 अध्याय 8 से 9 जल्दी खोलना। परमेश्वर की बाणी खोल के देखिए पत्रस की बयान करते हैं। हाँ जी, पहला पत्रस ओदा 5 अध्याय
ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਦੇਖੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ 8 ਤੇ 9 ਜਲਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ 8 ਸੁਚੇਤ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਂਜੀ ਭੁੱਖਦੇ ਸ਼ੀਰ ਵਾਂਗੂ ਭੁੱਖਦੇ ਸ਼ੀਰ ਵਾਂਗੂ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਵਾਂ। ਭਾਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੁੱਖਦੇ ਸ਼ੀਰ ਵਾਂਗੂ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਸਤਾਵ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਸਤਾਵ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਤਾਵ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ मैं अपने आप को लुकावांगा नहीं कि तो इस समस्या के ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਣਾ ਨਾ ਨੈਵਰ ਹਰ परिस्थिति ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਜਾਓ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੜੋ ਅੰਦਰਲੀ ਕਮੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਮੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਵਾਂਗੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜ਼ਬੂਰ 138 ਅਧਿਆਏ ਦੇਖिए दाऊद की प्रार्थना करता लास्ट ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੋਮੀਆਂ 8:37 ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਬੂਰ 138 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 7 ਵਚਨ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੇਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਵੇਂਗਾ ਔਰ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ ਇਹ ਦਾਊਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ
अब उसने ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ बहुत डिफरेंट है फिर भी परमेश्वर संभाल के रखता जो तुम विश्वास करते हो हालात सचमुच मेरे चीजों बदल जाते हैं गल सचमुच उन्होंने होर हो जाती है ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਮੰਨਣ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਰੋਮੀਆਂ ਉਹਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 37 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਪਲੂਸ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਵਚਨ ਲਿਖਦਾ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂਜੀ ਰੋਮੀਆਂ 8 ਦੇ 37 ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ ਸੋਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਹੁਣ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਲਿਖਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਪਾਈ ਨਾ ਮੌਤ ਨਾ ਮੌਤ ਨਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਦੂਤ ਨਾ ਦੂਤ ਨਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਸਤਾਂ ਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਸਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾ ਉਚਾਈਆਂ ਨਾ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਜਾਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਚੰਗਿਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਚੰਗਿਆ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਬਰਕਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ਼ੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਸਟੇਕ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੀਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ अगर कोई समस्या है तो जान लो ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਸਕਣ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਆਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਮੇਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਆइए कमान करेंगे प्रार्थना करेंगे समर्थी प्रभु यीशु नाम पर भी तेरे चलना चाहते अच्छे समय में खिलाफ प्रभु धन्यवाद करते हैं जितने भी तेरे बेटियां बेटे को लगा तेरे दूरी जो बैठे हैं सब पर कृपा करना चाहिए से दमियों बदलना और ब्लेस करना बरकत देना पिता जी वादे वादा करना पिता हर एक कमी कटी दूर हो जाए मेरे बच्चे परफेक्ट हो जाए कामिल हो जाए सिद्ध हो जाए और मसीह दे उत्तर दे जाए